بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ، زونل کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جناب اشوک سمراٹ صاحب، ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور تمام ہیلتھ کے ذمہ دار آفیسرز، معزز حاضرین اکرام، آج کا یہ اجلاس حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے خلندہ نگر کے اس کمیونٹی ہال میں اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ کووڈ کو روکنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اور آپ کووڈ کے دونوں ڈوز لیں، چاہے وہ کووی شیلڈ ہو یا کوویکسین ہو۔ جب تک آپ 2 ڈوز نہیں لیں گے، آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں جو آپ کے افراد خاندان یا آپ کے ماں باپ یا آپ کی اولاد رہتی ہے، آپ ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اطراف و اکناف کے محلے جات میں جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو اگر آپ کووڈ کا پہلا ڈوز یا 2 ڈوز نہیں لیں گے تو خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ یہ کووڈ کا وائرس آپ تک آئے گا اور پھر آپ کے افراد خاندان کو متاثر کرے گا، اور پھر محلے میں بھی کئی اور آپ کے علاقے میں کئی لوگوں کی صحت اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کووڈ کا وائرس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج بھی لوگ کووڈ سے وائرس ان کو ہو رہا ہے، متاثر ہو رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ پہلے کے بنسبت اس کا نمبر بہت کم ہوا ہے۔ آج بھی لوگ ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے کے بنسبت الحمدللہ بہت سے کم لوگوں کی کووڈ وائرس کے ذریعے سے ان کی جان جا رہی ہے، مگر آج بھی یہ وائرس ہے، اور اس کے مکمل روک تھام کے لیے میں خاص طور سے بہادر پورہ منڈل، سعید آباد منڈل اور آپ کے چار مینار منڈل اور بنلا گوڑا منڈل کے ان 4 منڈل میں رہنے والے تمام ذمہ داروں سے، یہاں کے اس 4 منڈل میں رہنے والے تمام حضرات سے، خواتین سے اور 18 سال سے جو زیادہ عمر کے نوجوان ہیں، بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ دوسرا اپنا ویکسین لے لیجئے، کیونکہ ابھی بھی ان 4 منڈل میں 3,55,628 لوگوں کو دوسرا ڈوز لینا ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ ان 4 منڈل میں رہنے والے تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا دوسرا ڈوز لیجئے، چاہے کووی شیلڈ ہو یا کوویکسین ہو۔ آپ کے گھر تک آشا ہیلتھ ورکرز آ رہے ہیں، آپ ان سے تعاون کریے، انجیکشن وائرس کا جو انجیکشن ہے لیجئے، اور اگر آپ سے کوئی ٹیلی فون نمبر پوچھا جاتا ہے تو غلط نمبر مت دیجئے، کیونکہ اگر آپ پہلا ڈوز لیے ہیں یا لے رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو وقت ہے 60 ڈیز کا، 84 ڈیز کے بعد دوسرا ڈوز آپ کو دینے وہ خود آئیں گے، اور حکومت کی طرف سے ہر گھر پر جا کر کووڈ ویکسین کے لیے آپ کے گھر تک یہ تمام ہیلتھ کے ذمہ داران، صحت کے ذمہ داران آپ کے گھر پر آئیں گے، آپ کو کووڈ کا ویکسین دیں گے۔ آپ برائے مہربانی ان سے تعاون کریے، اس ڈوز کو لیجئے، اپنی جان کو بچائیے، اپنی صحت کو اچھا رکھیے اور اس وائرس کو ختم کریے۔ میں آپ کو یہی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یورپ میں، رشیا میں کووڈ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کر کہ آج بھی رشیا میں روز 700 سے اوپر لوگوں کی موت ہو رہی ہے۔
यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में अचानक वहाँ पर कोविड फैल रहा है। और दुनिया में जब किसी ममालिक में कोविड फैलता है तो खुदा ना खास्ता ये फैलते फैलते दूसरे मुल्क में जाता है, फिर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क तक ना आ जाए। इसीलिए अपने आप को बचाइए और आप यकीन जानिए कि ख़ास तौर से वो जो बुज़ुर्ग हैं, जो ज़ईफ़ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको क़ल्ब की अमराज में मुब्तला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप ख़ास तौर से ये वैक्सीन लीजिए। मैं और मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 वैक्सीन ले चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब पहला वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक भी पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत फहमी है या फिर शुकूक व शुबहात हैं उसको दूर किया जाए। मैं इस सिलसिले में तमाम कौम और मिल्लत के, सोसाइटी के, माशरे के ज़िम्मेदारों से भी अपील करूँगा कि वो इन हजरात से, आवाम से अपील करें कि अगर वो पहला डोज नहीं लिए तो पहला डोज लें, और अगर पहला डोज ले लिए दूसरा डोज उनको लेना है कोविशील्ड का, कोवैक्सीन का, और 84 डेज़ हो चुके हैं तो फ़ौरन दूसरा डोज लें। हम तमाम की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को इस वबा से बचाएं, ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के, बहैसियत एक ज़िम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बहैसियत एक माशरे के, एक और मुल्क के शहरी होने के नाते मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कोविड का दूसरा वैक्सीन लीजिए। और हल्क़े हैदराबाद के पार्लिमानी हल्क़े में जहाँ कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे, इनसे ताउन करिए और अपना दूसरा कोविड का डोज हासिल करिए। और अगर कोई पहला कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, ताकि वो जब नोट कर लेंगे तो वो खुद आपके पास जो वक्त उसका है 84 डेज़ का, उसके बाद आपके पास आएंगे और आपको दूसरा डोज लगाएंगे। ये बड़ी खुशी की भी बात है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हल्क़े हैदराबाद ज़िले में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 32,60,000 लोगों को फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। सेकेंड डोज हैदराबाद ज़िले में 21,50,821 लोगों को दिया जा चुका है। तो कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज लेने वालों की तादाद 40,61,757 है। और जो कोवैक्सीन जो 2 डोज ले चुके हैं हैदराबाद ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तादाद 13,01,255 है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इतने लोगों ने ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माबाकी बचे हुए हैं, ख़ास तौर से चार मीनार मंडल में, सईदाबाद मंडल में, बंदलागुड़ा मंडल में, बहादुरपुरा मंडल में, जो 3,55,628 लोगों को अपना दूसरा डोज लेना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करिए, दूसरा डोज ले लीजिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। हाँ, नंबर्स बराबर गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं कि आपने पहला डोज लिया था। अब इसका मुकम्मल इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरा डोज भी लें, और अगर जो पहला डोज नहीं लिए वो भी ले लें। और ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हैदराबाद ज़िले के हमारे तमाम हेल्थ के ज़िम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, हैदराबाद कलेक्टर, GHMC और मुताल्लिक़ा अराकीन असम्बली और ज़िम्मेदारान पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप अपना ताउन पेश करिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाली भरने की ज़रूरत है।